ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं हाँ, पर किसानां दे हितां दी रक्षा करनी भी मेरी जिम्मेवारी है। फिलहाल होर कुछ की कुछ क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने? बिल्कुल अमृत, क्योंकि चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार होवे, चाहे सुखबीर सिंह बादल की सरकार होवे, पंजाब च वध तो वध इन्वेस्टर आन, इंडस्ट्री पंजाब च ज़्यादा तो ज़्यादा लगे। इस करके हर साल इन्वेस्टर मीट जिहड़ा वै वो करवाया जाता वै और कोशिश हुंदी है कि चाहे देश के इन्वेस्टर होण या विदेशों के इन्वेस्टर होण, वो पंजाब च आके इंडस्ट्री लगा सकन। कल अमेरिका पंजाब निवेशकों की गोलमोल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जिहड़ा वै वो किया गया सीगा और उस मुतलक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिथे अमेरिका के तमाम इन्वेस्टर नूं कहा कि तुसीं पंजाब आके इंडस्ट्री जिहड़ी है स्थापित कर सकते हो। उस वेले एक सवाल जिहड़ा उठिया सीगा कि लगातार चर्चा चल रही है कि पंजाब च इन्वेस्टर जिहड़े ने उसके खिलाफ सूबा सरकार है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो किसी भी इन्वेस्टर के खिलाफ नहीं ने, किसी भी कॉरपोरेट घराने के खिलाफ नहीं ने, लेकिन मौजूदा किसानों के हितों की राखी के लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। ये मुद्दा जिहड़ा वै कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने भी चुकिया हुआ है, ताकि इस मसले का हल हो सके कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा अनाज है उसकी सुरक्षा हो सके, पंजाब के जिहड़े किसान ने उस उन्हां नूं किसी भी तरीके का नुकसान ना होवे और इस दे नाल इंडस्ट्री जिहड़ी है वो पंजाब दे विच आ सके। बिल्कुल पंकज, तां कोरोना महामारी के कारण इंडस्ट्री नूं भी बहुत वड्डा नुकसान होया है, तां अजिहे दे विच नवीं इंडस्ट्री लगाउण दी कोशिश, पर वड्डा बयान जरूर कि किसानां दे हितां दी राखी करनी भी मेरी जिम्मेवारी है, पर मैं कॉरपोरेट घराणियां दे खिलाफ नहीं हाँ। ये जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह दा वड्डा बयान है। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। अगली खबर ते एक बार फिर तो तुहाडा रुख करदे हां, बने रहो तुसीं साडे नाल। तां खेती कानूनां ते जो घमसान मचिया होया है उस सब दे विचाले कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है कि मैं कॉरपोरेट घराणियां दे खिलाफ नहीं हाँ। बेशक दस दईए कि किसान लगातार जिथे खेती कानूनां दा विरोध कर रहे हैं, केंद्र दा विरोध कर रहे हैं, उत्थे कॉरपोरेट घराणियां दा विरोध भी कर रहे हैं, पर कैप्टन ने साफ किया है कि मैं कॉरपोरेट घराणियां दा विरोधी नहीं हाँ, उन्हां दे खिलाफ नहीं हाँ, पर किसानां दे हितां दे लई कदम चुकने भी मेरी जिम्मेवारी है। तो उधर गल करते हैं पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग दी जिहड़ी अज दोपहर 3 बजे होण जा रही है। पंजाब कैबिनेट दी अज अहम एक बैठक होण जा रही है। दोपहर 3 बजे के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होवेगी। इस बैठक दे विच खेती कानूनां सने कई मुद्दों ते मंथन होवेगा। तो अज दोपहर 3 बजे के करीब ये बैठक होवेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूदा हालात जो बने हुए ने पंजाब दे उन्हां दी समीक्षा करनगे। बैठक दे विच चर्चा होवेगी, मंथन होवेगा। होर की कुछ जानकारी ले लैने आ, पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज, बैठक काफी अहम क्योंकि एक पासे अज किसान रणनीति बनाउणगे दिल्ली जाण दी, तो पंजाब दे विच हालात किस तरह दे ने इन्हां दी समीक्षा कैप्टन वल्लों कीती जावेगी। होर की कुछ जानकारी मिल रही है, किहड़े मुद्दिआं ते अज चर्चा होवेगी? बिल्कुल अमृत, एक काफी अहम मीटिंग दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की होने जा रही है, जिस कोविड की सैकेंड वेव नूं लैके किस तरीके की तैयारी है। असीं दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं कि दिल्ली दे विच कई सारे अहम फैसले कोविड के मद्देनजर लिते, जदों लगातार दिल्ली दे विच केस वध रहे हैं और पंजाब सरकार नूं इस गल का खदशा है कि पंजाब के बहुत सारे लोग अजिहे ने जो दिल्ली तो अप एंड डाउन कर रहे हैं, वो पंजाब के लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं। उस मुतलक कैबिनेट के विचार वटांदरा किया जाएगा कि दिल्ली नूं लैके की रूपरेखा रहेगी ताकि पंजाब च केसिस जिहड़े ने वो कोविड के ना वधन। दूसरा अहम यह है कि किसानी के मसले नूं लैके केंद्र सरकार के नाल जो गलबात चल रही है, किसानों की भी चल रही है और सूबा सरकार की भी चल रही है, क्योंकि पिछली जो किसानों की बैठक सीगी उस दे विच पंजाब सरकार के अहम अधिकारी जिहड़े ने वो भी मौजूद सीगे। तां उस मुतलक अगली रणनीति जिहड़ी है की रहने वाली है, इसनूं लैके भी चर्चा जिहड़ी है की जाएगी। लेकिन सब तो अहम यही है कि पंजाब च कोविड के केस ना वधन
और सैकेंड वेव जो आए तो उस मुतलक पंजाब सरकार की तैयारी किहो जी होएगी, इस मुतलक काफ़ी अहम कैबिनेट की मीटिंग जी है वो होने जा रही है। बिल्कुल पंकज, खास तौर पर ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੈਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਖਤੀ पंजाब दे विच हो सकती है, फिर चाहे वो सोशल गैदरिंग की गल की जाए या फिर होर कुछ अहम गल्लां होण? बिल्कुल अमृत, इस गल का खतरा इस गल तो भी पता लगता है कि भरत भूषण आशू जो कैबिनेट मंत्री ने वो कोविड पॉजिटिव हो गए ने, मनीष तिवारी कोविड पॉजिटिव हो गए ने, तो आम लोगों की हालत किहो जी होएगी? अगर सियासतदान जो सीनियर लीडर ने, मंत्री ने, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को ध्यान च रखते हैं, बावजूद उसके कोरोना पॉजिटिव हो गए ने। और सेकंड वेव ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਸੀਗੀ कोवा ऐप, उसके जरिए ही एंट्री मिल पा रही थी कि कोविड ऐप दोबारा बकायदा तौर पर पंजाब सरकार लागू करेगी कि एंट्री दिल्ली दे विच आन जान वाले लोगों को जिहड़ा वा वो नज़र रखी जा सके। इस मुतलक भी चर्चा जिहड़ी वो की जा सकती है। बिल्कुल पंकज, दस्से दे तौर पर लापरवाही नहीं वरती जा सकती, अजे खतरा बरकरार है, ये समझण दी लोड़ है लोगों को। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तो पंजाब कैबिनेट की अज अहम बैठक दोपहर होने जा रही है 3 बजे के करीब, तो इस दे विच कोरोना के हालातां ते जो मंथन किया जाएगा। पंजाब दे विच हालात किस तरह के ने, क्योंकि मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो खतरा अजे भी बरकरार है। तो उधर अज एक होर अहम बैठक होने जा रही है चंडीगढ़ दे विच, वो है किसान जथेबंदियां दी 30 किसान जथेबंदियां दी अहम बैठक चंडीगढ़ दे विच होने जा रही है। तो चंडीगढ़ दे विच बैठ के रणनीति बनेगी दिल्ली चलो प्रोग्राम दी। 26 ते 27 तरीक नूं दस दईए कि दिल्ली घिराव दा प्रोग्राम किसानां दे वल्लों उलीकिया गया है। खेती कानून दा विरोध लगातार किसान कर रहे हैं, केंद्र दे नाल बैठकां तां हो रही ने, पर वो मीटिंगां दे विच कोई सिੱਟਾ ना निकलदा वेख हुण किसानां ने दिल्ली घिराव दा ऐलान किया है। पर सवाल वड्डा यही है कि आखिरकार इस माहौल दे विच किसान दिल्ली पहुंच किवें पाउणगे, क्योंकि हुण तक जेकर किसी ने भी दिल्ली जाने की कोशिश की है तो शंभू बॉर्डर तो अगे उन्होंने नहीं जान दिता। तो हुण तां हालातां की गल की जाए तो दिल्ली च कोरोना के मद्देनज़र हालात भी खराब हो रहे हैं। तो अजिहे च वड्डा सवाल यही है कि किसान दिल्ली च एंटर करनगे किस तरह। अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो अर्शदीप, अंदोलन लगातार तिखा हो रहा है, पर हुण हालात बदल चुके ने, कोरोना का खतरा भी वध गया है, दिल्ली दे विच एंट्री की इजाजत पहला ही नहीं मिली किसानों नूं। तो सवाल वड्डा यही है कि एंट्री किस तरह होवेगी। फिलहाल की कुछ जानकारी अज दी मीटिंग नूं लैके? अमृत, अज दी जिहड़ी मीटिंग हैगी उस दे विच रिव्यू किया जाएगा। जिहड़ी पिछले दिनों दे विच केंद्रीय मंत्रियों दे नाल किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई सी, उस दे बारे रिव्यू लिया जाएगा कि की अगला एक्शन करना है। तो जिहड़ा 26 ते 27 नवंबर का पहला ही लिखिया हुआ प्रोग्राम हैगा, 250 जथेबंदियां दी मीटिंग हुई सी, तो तकरीबन क्या गया सीगा कि 350 जथेबंदियां इस दे विच शामिल होणगियां ते 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
जी अमृत। जी अर्शदीप, लगातार नजर बनी हुई इस वड्डी खबर ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਸਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਐਮਓ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਈਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਮਓ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮਓ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 13 ਸਾਲ ਦੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ। ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਲਓ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ hospital 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਯਾਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਲੋਕ SMO ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਓਖੂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ 2007 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2018 ਚ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਫ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਫ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਫ ਦਾ ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ में आया है, इन्हें एक गैंगस्टर मीत पाक उफ सुख कैंप ते ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਮਾਫੀ ਹਸਨ ਵਾਈ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ।